Hey there, fam. So it's been a dream for every middle class champ to own a Honda City. Yes, even I dreamed in my childhood to own a Honda City. Yeah, that doesn't stop there. So, yes, before we buy know about it, to go buy a Honda City, you will be having a lot of doubts and questions filled with you. So before you know, hit the like button and smash the subscribe, and don't forget to click the bell button. And welcome to Nithi's Garage. I'm Nithi here. Yeah. We have fourth gen Honda City with us. So even in the previous generations, this was the best in the segment. So back in 1998, when Honda City came to India, like we have in the global market since 1980s. So but that was a three-door hatch actually, and fantastic. If you are driving in the road and you have a Honda City guy with a laptop in the right side, you should be just, your heart should have a stroke. So that is how these guys were ruling in the market, in the global market. And as I said you, so in the previous generations also, this was the best in the segment. Even this, when this came to India, even we had a Mitsubishi Lancer and Opel Astra. So to compete that two guys only, this came to India. And then so like this guy paved a way. So this guy led them back to the rear view mirrors. So Mitsubishi Lancer and Opel Astra were in the backstage, and this was ruling in those days. Not this one, the city guy. Honda Type 2 and Type 1 guys, forgive me. So that is what. And so അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനായിരിക്കും ഞാൻ ആ സിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ എ കാർ ഗായ് ആൻഡ് യു ആർ എ കാർ enthusiast and you want to enter buying a car, start with a city. So that will teach you a long, you will know about it very long. Comments down below if you want to bring me a Honda City in our channel. സിറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചോളം it had a fizzing and lunatic VTEC engine, 1.5 liter petrol engine. So this was a fantastic model that was designed since 2003. That guy paved way for another flagship models are Honda, that is an Accord and CRV. They came into market. And city in Samancholam, it had a first gen cities of 1998 to 2003. Another one came till 2003 to 5. And this guy, if you are finding it in very good condition and a very neat car, you can get it even today in the market as 2.5 lakhs. This is the first gen cities. That car I'll bring it soon in our channel. Yes, after the exit of first gen cities like Type 2 since 2003, another guy came by 2005. It went in production till 2008. After 2 years of gap, city came with a guy called Dolphin or City ZX. സോ ഈ ഗായ് ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കിഡായിരുന്നു. അവൻ ആ സമയത്ത് നല്ല ഓളമൊക്കെ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഈവൻ ഹാഡ് എ റേസ് ട്രാക്സ് ആൻഡ് റേസ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ. സോ ആ സിറ്റിയിലെ കുറേ ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ദേ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ്, ന്യൂ ബോഡി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് എ സിഡാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ RC ബുക്കിലൊക്കെ ഹാച്ച് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സിഡാൻ ടു റൂൾ ദ റോഡ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ റിയൽ മോൺസ്റ്റർ കെയിം ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ, സിറ്റി തേർഡ് ജെൻ. അവൻ വന്നപ്പോൾ കളി ഇച്ചിരി മാറി എന്ന് വേണം പറയാൻ. ലൈക്ക് അന്നും വരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു 2008. സോ ദാറ്റ് ഗായ്, a complete new design, new platform, altogether filled with features. ഫീച്ചറും കൊണ്ട് അട്ടപ്പട്ടെല്ലാം ഡംപ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനം. ഇറ്റ് ഹാഡ് 1.5 liter VTEC engine in the hood, and that guy produced 118 bhp of power. അത്രയും പവറാണ് അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സിറ്റി ഹോണ്ട, ദേ ആർ ഓൾവേസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ജീനിയസ്. അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിനുശേഷം മേടിക്കുന്ന ഓണേഴ്സ് താനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തോളും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി ഹോണ്ട ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോണ്ട. ലൈക്ക് സിയറയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇഫ് യു ആർ ഓണിങ് എ സിയറ, യു ഹാവ് ടു ബി സംതിങ്. അങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഓണിങ് എ ഹോണ്ട, യു ഹാവ് ടു ബി സംതിങ്. ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചില വണ്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ബി സംതിങ് ടു ഓൺ എ ഹോണ്ട. ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ സിറ്റിയിലും
they never failed in bringing facelift models, and that facelift vannappo like innor next level like പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ. It came up with sunroofs, blue light meters in the speedometer, OVRM കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ടെയിൽ ലൈറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സും ആൻഡ് ദി ബോഡി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അതിൻ്റെ ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് wow. Today we have Honda 4th gen facelifted version. So ee vandi, should you buy it or should I buy a used one or new one, or should I go buy a new Honda 4th generation from the showroom directly? Lot of questions, right? Come, let's buy a city, you should know a basic study about it. You should know the basic spec, what it holds. 1.5 liter VTEC engine, petrol, facelift model or diesel kondu. Like petrol was super fun and super adventurous to buy, and diesel was little clumsy, and there will be another unicorn guy passing out, just avoid it. So ingane video edukkumba ella karyangalum nadakkum, just നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് guys. So next, as I was saying, സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് VTEC, like that is their signature, right? So അതുണ്ട്, and it has a 40 liter of fuel capacity and 17.7 liter of fuel economy. ഷോറൂമിൽ പറയുന്നുണ്ട്. I was driving this car since last 2-3 days. എനിക്കിത് 12 എങ്ങാനും തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, to be honest. And some owner, ഇതിൻ്റെ ഓണർ എനിക്ക് 10 എന്നാ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. When he drives it, he is getting 12, and others driving it hardly 10 around petrol, and that was a major drawback. And ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലൈക്ക് മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ 5-speed transmission, and it came with a CVT 6-speed automatic transmission as well. When you ask me 5 reasons to buy a Honda City 4th generation എന്ന് പറയുമ്പോൾ, like this car, this motor, this produces 118 bhp of power, and it produces a peak torque of 145 newton meters of power. So athrim torque undu. And secondly, and ee car, it is filled with list of features, and that is actually premium. If you see, like driver na nammal irikkumba thanne feel cheyan pattuna the classiness and the comfortness for the driver as well as the passengers. And last one, ഇത് വന്നിട്ട് easy and fun to drive ആണ്, അത് വേണം ഞാൻ പറയാൻ. City and the Honda Jazz, these two cars has 4-star rating in the global NCAP എന്ന് വേണം പറയാൻ. And as for a reference, the Honda Amaze also has 4-car rating, which was occurred in 2019. That takes 3 Hondas with 4-star ratings, and this car has 4-star rating with the passengers, adults and the child occupants protections as well. There are some important things to look up when purchasing a Honda City 4th Gen. The major thing is like ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് അധികം എൻജിൻ പവറുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ബിഗ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി സ്പീഡോമീറ്റർ ഇഷ്യൂസ്, അതും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് എൻജിൻ ട്വിച്ചിങ് ആൻഡ് സ്ലേയിങ് നോയ്സ് when racing the motor. And it has another issue also, ഇതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് വെരി കീൻലി നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തതിനാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ.
നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സിറ്റിയുടെ വന്നിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് റിവ്യൂ ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസിങ് വെൻ യു ബൈ എ സിറ്റി 4th gen എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദർ വുഡ് ബി ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗെയിൻ ഈവൻ മോർ ലൈക്ക് എന്താണ് വെൻ യു ഗോ ബൈ എ second hand city, 2nd and 4th gen, because like this is in the market for nearly 3 to 4 years now. സോ ലൈക്ക് ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെല്ലെയും ഓടിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് എൻജിൻ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ട്യൂണിങ് അറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെന്റ് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ മേഡ് ഇറ്റ് ബോങ്കർ അറ്റ് എനി ടൈം. ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജിൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എൻജിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലൈക്ക് എൻജിൻ വന്നിട്ട് അവർ കുറേ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അധികം ഓടിയിട്ടുണ്ടോ, ആൻഡ് ഇത് ഒരു എൻജിനിൽ സ്ലേയിങ് നോയ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം, ഇത് നോക്കുക. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ കേബിൾ പ്രോബ്ലം, ഇതിന് ബെൽറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നതായിട്ട് ഇതിന് കുറേ പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് ആണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇത്രയും കുഴികളും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. സോ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററായ വേർണ തുടക്കം മുതൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററായ വേർണ ടിൽ തേർഡ് ജെൻ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററായ വേർണയ്ക്കും ഇതിനും ഒരേ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അണ്ടർ ബോഡി വന്നിട്ട് സേഫ് ആണോ, അധികം സ്ക്രാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മേടിക്കുക. ബിക്കോസ് കാരണം അണ്ടർ ബോഡി ഡാമേജ് ആയിട്ട് കുറേ ഓണേഴ്സ് ഇതിന് വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി അണ്ടർ ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിസിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഓർ നോട്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് സിറ്റി വന്നിട്ട് അധികം മാർക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അധികം കളവ് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയും കൂടിയാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കളവ് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ ആക്ച്വലി. ഏത് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി ശ്രദ്ധിക്കണം. വെൻ കമ്മിങ് ടു സിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ജെന്യൂൺ ആണോ, ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മിസ്ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് മേജർലി യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് വെൻ ഇറ്റ് കമ്മിങ് ടു സിറ്റി, ഈവൻ ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. ആൻഡ് ഇന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, is this 4th gen available in the showroom? Yes. So answer to that എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം 5th generation വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ്, ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ്. ആസ് ഐ സെഡ് യു earlier, ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ 5th generationും വന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ഹൈബ്രിഡ് വേർഷൻ ഓൾസോ. സോ ഹൈബ്രിഡ് ഇസ് ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ എക്കണോമി. ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് 26 കിലോമീറ്റർ. ആ വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് അത് പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇത് ഇപ്പോഴും ഷോറൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. SNSV ബ്രാൻഡ്, നോട്ട് ഓൾ ഷോറൂം, സം ലിമിറ്റഡ് ഷോറൂംസിൽ ഈ വണ്ടി പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദി മോഡൽ വെൻ സിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദെയർ ഡീസൽ എൻജിൻസ് ഓൾസോ. ഡീസൽ എൻജിൻ കുറച്ച് അത്ര ക്ലംസി അല്ലെങ്കിലും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി അഡ്വഞ്ചറസ് ടു ബൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. സോ സിറ്റി യെസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൈക്ക് ചില വണ്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിലൊരു വണ്ടിയാണ് സിറ്റി. നമ്മൾ അതിലെന്ത് ഇഫ് യു സെർച്ച് ഫോർ വെൽ ആൻഡ് യു ഫൈൻഡിങ് എ വെരി ഗുഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എവറി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗായ് വുഡ് ഹാവ് ഡ്രീം ആൻഡ് ബൈങ് ആൻ ഹോണ്ട സിറ്റി. ഈവൻ നോർത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. കാരണം ഈ വണ്ടി ട്രാഫിക്കിൽ ഈസിയാണ്. സി ടൈപ്പ് സിഡാനാണ്. വീട്ടിലധികം നിർത്താൻ വലിയ സ്പേസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ സിഡാൻസ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാം സ്പേഷ്യസ് ആണ്, എല്ലാം ഇച്ചിരി വലുതാണ് ഇതിനേക്കാളും. ഇപ്പോൾ വേർണ ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലൈക്ക് ലെങ്ത് വൈസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വേർച്യൂസ്, പിന്നെ അവരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ സിഡാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിഡാൻ, പകുതി ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സിഡാൻ നിർത്തി. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാച്ച് ബാക്ക് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ SUV കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ സിഡാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കുറച്ച് മാനുഫാക്ചേഴ്സേ സിഡാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. വേർച്യൂസ് ഉണ്ട്, സ്ലാവിയ, ഇവരൊക്കെ തന്നെ ജർമൻസ് ആർ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് അതിലൊരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനി ഹോണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോണ്ടയിലെ അടുത്ത് കണ്ണടിച്ച് മേടിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ദേ ആർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ജീനിയസ് വെൻ കമ്മിങ് ടു സിറ്റി. അവർ സിൻസ് 1981
സിറ്റി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ 1988 വന്നപ്പോഴും സിറ്റിയിൽ അവർ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി, അതിന് കുറേ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡും പുതിയ മോഡൽസും ഒക്കെ അവർ പല ഡിസൈൻസും മാറി മാറി ഇറക്കി. സ്റ്റിൽ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇത് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ആസ് ഓൾവേസ് ഐ സേ വെൻ ബൈയിങ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്, ലൈക്ക് I would prefer a petrol. Ashwin, what would you prefer when it is a second-hand car? Would you prefer a diesel or petrol? See, actually, my preference would be based on the usage actually. Okay. If I'm using it regularly, I would opt for diesel. Diesel. So idana like this is the reason, like every owner, every buyer would provide you, like Ashwin said, based upon my usage I go a car, like that is what. So difference of opinions എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാർ എന്തിനാണ് എന്നുള്ള യൂസേജും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അശ്വിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് അശ്വിൻ സെഡ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹിസ് യൂസേജ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കാനും. ആൻഡ് വൈ യു ആർ ബൈയിങ് എന്നുള്ളതിനും, മേടിച്ചതിന് ശേഷം വാട്ട് യു ആർ ഗോണ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിനും യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് an answer. Only then go buy a second-hand car, or else like you will end up in tragedy. Great example, end card ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുക, ലോറ. Go see the Laura video. അവിടെ ഉണ്ടാവും. And say me guys, so would you buy a city? Like comments mention ചെയ്യുക. If you are a city fanboy and Honda fanboy, do comment in the box, like comment box ൽ ചെയ്യുക. Like do let me know like how much love you show for the city. ആൻഡ് സി ലൈക്ക് ഞാനിവിടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. സി നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫൺ ടു ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വണ്ടി പറയും നമ്മളെ കൊണ്ട്, ഷോ മുന്നിലേക്ക് പോ. ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മളെ പാസ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമ്മളോട് പറയും ഗോ 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 ഗോ, ആക്സിലേറ്ററിൽ കാല് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാവത്താനാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ കാല് കൊടുക്കാത്ത വരയ്ക്കും ഇത് ഭയങ്കര പാവത്താനാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ തന്നെ റേസ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞൊന്ന് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി പോകുന്ന പോലെ, ലൈക്ക് ലെറ്റ് മീ ഷോ യു. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പരമാവധി ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. ഇതിനു മുമ്പ് തന്ന പോലെ എക്സ്ട്രീം സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഹിറ്റ് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ഗൈസ്. ലൈക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. We will come back. Like that is what we're known for. Thank you so much guys. Signing off, Nithi.